کرم کر دے مولا، میں بندہ ہوں تیرا، تیری رحمتوں کا منتظر ہوں اے مولا۔ جب اللہ تعالیٰ قوموں پر کرم فرماتے ہیں، نعمتیں بھیجتے ہیں، تو پھر شہباز شریف جیسے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں کہ آپ اگر ایران میں میاں شہباز شریف کی انٹری دیکھیں تو ماشاءاللہ زبردست۔ جب آپ ان اعلیٰ قیادت سے ملنے جاتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں ہیں۔ یہ ادب و احترام کا وہ مقام ہے کہ تمام شیعہ کمیونٹی شہباز شریف کو سلوٹ کر رہی ہے، اور شہباز شریف نے تمام شیعہ کمیونٹی کے دل جیت لیے ہیں۔ اگر دوسری طرف ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں تو کیپٹن ابراہیم جو عالم اسلام کے ہیرو بن کر ابھرے ہیں اور پوری دنیا پر چھا گئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، صبر و برداشت والے، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں اسلام کا مجاہد ہوں اور اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آتے ہی وہ جو کفرانہ قوتیں تھیں ان کو اپنے ملک سے بھگا دیا کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم خود کام کریں گے، خود محنت کریں گے، خود اپنی جتنی بھی معدنیات ہے ان کو نکالیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اور پوری مسلم دنیا ان کو دیکھ دیکھ کے اش کر اٹھی ہے، خوش ہو رہی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے مجاہد صلاح الدین ایوبی جیسے دلیر لوگ، ایسا لگتا ہے کہ اوریجنل ہیرو ایسے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو آپ نے فلموں کے ہیرو دیکھے ہوں گے، لیکن اس دفعہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک اسلامی ہیرو جس کو دیکھ کے آپ واقعی اش کر اٹھیں گے۔ یہ ہیں ہمارے اسلامی ہیرو، اسلام کا ہیرو، اور یقیناً یہ لوگ دنیا پر چھا جانے والے ہیں، اور یہ ان کے پریکٹیکل عمل سے محسوس ہو رہا ہے۔ میاں شہباز شریف کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے سبز پاسپورٹ کو وہ عزت بخشی ہے جو 75 سالوں میں بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ آج ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ایک منظر بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت منظر ہمارے منتظر ہیں۔ اور اس دفعہ اگر آپ اندازہ لگاتے ہیں تو چائنا نے تو کمال ہی کر دیا۔ چائنا کے احسانات کبھی ہم بھول نہیں سکتے۔ JF-35 کی ایک کھیپ ہے وہ پاکستانیوں کو دے دی گئی ہے، اور پاکستانی پائلٹ وہاں ٹریننگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور پاکستانی پائلٹوں کے کمالات تو پوری دنیا نے دیکھ لیے۔ آج ہمارے جہاز جو JFC ہو، JF-10 ہو، JF-17 تھنڈر ہو، ان کی اتنی مانگ ہے کہ ہم اپنے ملک کو بہت بہتری کی طرف اور سپر پاور یقیناً بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس دو بہترین آپشن موجود ہیں، ایک تو فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب، اور دوسرا میاں محمد شہباز شریف۔ میاں محمد شہباز شریف کی سفارت کاری سے پوری دنیا متاثر ہے، اور آپ یقین کریں انہوں نے جو ایک تقریر اقوام متحدہ میں کی وہ امریکن صدر سے بھی زیادہ ان کی پاپولیرٹی کا سبب بن رہی ہے۔ لوگ وہ تقریر جوک در جوک دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر تو اس کے ہنگامے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ امریکن صدر سے زیادہ پاپولر اور زیادہ مشہور ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن ہو چکا ہے۔ ساتھ میں ہم نیزہ بازی کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ ہم ہر میدان میں سپر پاور اور اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی نوجوان آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور یہ ساری طاقتیں ہمیں میاں شہباز شریف کے حوالے سے، جن کی پالیسی، جن کی سفارت کاری، اور اس دفعہ اگر ہم ایک اور منظر آپ کو دلکش منظر دکھانا چاہتے ہیں کہ یورپ کے خلاف تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑا کمال ہوا ہے کیپٹن ابراہیم کے آنے سے۔ جیسے ہی وہ افریقہ سے نکلے ہیں، وہ فرانس گئے،
प्यूटन के पास गए, रशिया गए, वहाँ उनके अंदाज़ ही कुछ निराले हैं। और जिस अंदाज़ में वो हीरो चलता है, जिस अंदाज़ में वो नौजवान आगे बढ़ता है, तूफ़ान, आंधी और तलवार की काट जैसी वो तेज़ी रखता है। आप इसको देखें और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का करम हो गया मुसलमानों पर कि मुसलमान अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये सारी कुव्वतें, और सबसे बड़े हम खराज तहसीन मियाँ शहबाज शरीफ को पेश करते हैं कि उन्होंने सफारतकारी में वो कमाल हासिल किया। भारत की जंग के वक्त जिन ममालिक ने हमें सपोर्ट किया, उन ममालिक के घरों में जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। तीसरी बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ईरान एक ऐसी सुपर पावर बनकर उभरने वाला है कि पूरी दुनिया इस ताकत को यकीनन बहुत गौर व खौज से देखेगी। और अरब ममालिक अब अपने तमाम इख्तलाफात भूल कर एक पेज पर आ रहे हैं और उन सहूनी कुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम के बाज़ार गर्म किए हुए हैं। उन्होंने अब उनको ये सांस भी नहीं लेने देंगे, क्योंकि इनके पास क़यादत है, इनके पास कैप्टन इब्राहीम जैसे जानबाज हैं। और ये जानबाज ही इंशाअल्लाह इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया पर छाने वाले हैं। अगर हम इन चीज़ों को सामने रखते हैं तो फिर साथ में हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को भी सल्यूट करने वाले लोग मौजूद हैं, उनके लिए दुआएं देने वाले लोग मौजूद हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को खड़ा करने में, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार हमारे आर्मी चीफ, साथ में शहबाज शरीफ, और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं सुप्रीम लीडर के तौर पर खड़े हैं और हर जगह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह उनको रास्ते दिखा रहे हैं और हर वो रास्ते दिखा रहे हैं जो हमारे लिए बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी, इसमें आलम इस्लाम की बेहतरी। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं ये एक इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। ईरान और अरब ममालिक का अगर हम इत्तेहाद देख रहे हैं तो इससे ये महसूस होता है कि अब हम आलम इस्लाम को बहुत बेहतरी की तरफ और लाजवाल दास्तानों की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो फिर क्यों ना हम कहें, या अल्लाह तूने हम पर करम कर दिया, हमें वो लीडर अता किए कि जो इस्लाम को भी बहुत नज़दीक से जानते हैं, इस्लामी इस्तिलाहात को भी जानते हैं और इस्लाम के अंदर रहकर दुनिया को किस तरह मोड़ना है, दुनिया को किस राह पर लाना है, वो सब तरीके वो जानते हैं, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्कों को सपोर्ट करते हैं। और हमारा जो एशिया इस वक्त जो है वो ताकत का एक मंबा है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसको पूरी दुनिया आज तस्लीम कर रही है। साथ में अफ्रीका के कैप्टन इब्राहीम ने वो मनाज़िल तय किए हैं, इतनी तेज़ी से तय की हैं कि दुनिया हैरान और परेशान है। और इस नौजवान की जो है वो दीवानी होती जा रही है। मुस्लिम दुनिया तो इतनी दीवानी है कि इस नौजवान के लिए वो कुर्बान होने के लिए भी खड़े हैं और इसका नाम सुनकर अदब व एहतराम से इसको सलूट भी करते हैं। हम भी इस नौजवान को सलाम पेश करते हैं कि अल्लाह ताला इसको एक लंबी ज़िंदगी दे कि ये सलाहुद्दीन हजूबी साबित हो और आलम इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफज करने में अहम किरदार अदा करने वाला ये नौजवान यकीनन बहुत दूर अंदेश है, बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है और यकीनन ये दुश्मनों की नज़रों में ऐसा कांटा बनेगा कि उनकी आँखें जो हैं वो निकाल कर बहर फेंक देगा। और यकीनन हम इस वक्त इस्लाम के वो हीरोज़ को देख रहे हैं। इन हीरोज़ में हमारे सारे इस्लामी मालिक शामिल हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का बहुत ही अहम किरदार है। आज पाकिस्तान जो है वो तमाम इस्लामी मालिक को लीड करने वाला है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमारी पूरी काबीना और ख़ास तौर पर आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर की वजह से हम आज टॉप पर खड़े हैं और पूरी दुनिया सब्ज़ पासपोर्ट को सलाम पेश करती है और सब्ज़ पासपोर्ट को देखकर पाकिस्तानियों के लिए नारे लगाती है। एहतराम, मोहब्बत और चाहत का भरपूर मंजर आपको देखने को मिलेगा। आइए हम ये मनाज़र, सब मनाज़र आपको
100% دکھائیں گے، کیونکہ